दोहरा जै कै दिश पसरियो सो जस सिंध मेखला पूमा पयो पंथ शुभ खालसा काली सैलन तूम। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तू सुल्तान कहा हो मियाँ तेरी कवन बढ़ाई, जो तू देहे सो कहा स्वामी मैं मूर्ख कहन न जाई। तेरे गुण गावा देह बुझाई जैसे सच में रहूं रजाई। परम सन्मान योग सत्कार योग गुरु स्वरूप गुरु खालसा साध संगत जीओ धनता दे पात्र हो। देन दुनिया दे मालक सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी पवित्र हजूरी च हाजरियां भर के नेता प्रति गुरु चरना च जुड़ के साहिबे कमाल पंथ दे वाली चट्टियां बाजां वाले शमशेरे बहादुर देग और तेग के धनी सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज जी का पवित्र इतिहास सतगुरां दे इतिहास की लड़ीवार कथा बहुत ही अदब सत्कार ते शरधा सहित आप जी सरवण कर रहे। श्री आनंदपुर साहब का जंग खालसे ने फतेह किया है। राजा भीम चंद अपने नाल दे साथी राजियां समेत पछतावा करदा होया कि मैं कानू चढ़ के आना सी गुरु घर ते नुकसान करा के वापस जा रहा वापस परतिया है। शर्मसार ने सारे राजे लानतां पैंदियां ने तरकारां पैंदियां ने रियासत विच गयां नूं। खालसे ने भी अपना पूरा ताण ला करके राजे भीमचंद नूं भाजड़ पाई है। भीमचंद अपने महलों में जा पहुंचया है। रियासत दे विच रोना धोना पिया होया है। इधर सिंह जित दे नगारे वजाउंदियां निशान चलाउंदियां कलगीधर जी दे चरनां विच आए ने महाराज जी का दीवान सजिया है। सारिया सिंघां ते महाराज जी ने बख्शिशां कीतियां किरपा भरी सवली निगाह नाल तक के सब नूं निहाल कीता है। जो जख्मी सन उन्हां दे इलाज कीते गए, जिहड़े शरीर त्याग गए अपना आप सतगुरां तो कुर्बान कर गए उन्हां दे पावन शरीरां दा अंतिम संस्कार किया गया। श्री आनंदपुर साहब दा ये जंग जो बड़े विस्तार सहित महाकवि कविराज भाई साहब भाई संतोख सिंह जी ने अंकित किया आपां पिछले कुछ दिनों च विचारिया है। आओ अगे महाराज गुरु कलगीधर जी की कथा प्रारंभ हो रही है। मन बिरतियां एकागर करिए गुरु पातशाह दे पवित्र चरनां विच जिथे तन करके शरीर करके हाजरियां भर रहे हो उत्थे अपनियां सुरतियां दी हाजरी अपने मनां दी हाजरी नौवें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर साहब दे चरनां च लवाओ। समूह भाई भाई आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। दोहरा जै कै दिश पसरियो सो जस सिंध मेखला पूमा। चारां दिशावां विच जिथे तक धरती है सिंध मेखला, जिथे तक धरती है यानी कि समुंदर दे विच भी जिथे टापू ने उथे ताई गुरु कलगीधर पातशाह ते गुरु खालसे पंथ दा जस गुरु पातशाह जी की शोभा महाराज जी की महिमा प्रगट हो रही है। पयो पंथ शुभ खालसा काली सैलन तूम। हर पासे गल प्रगट हो गई है कि
ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਉਤਪੰਨ ਹੋਇਆ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਧੂਲ ਚਟਾਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਲਲਿਤ ਪਦ ਚੰਦ ਮਿਲ ਕਰ ਰਾਜੇ ਬਾਈ ਧਾਰਨ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿ 22 ਧਾਰ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪਰਜਾ ਸਹਿਤ ਸਭ ਜੋਧਾ, ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਦੇ ਸਮੇਤ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਯੋਧਿਆਂ ਤੇ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸਮੇਤ 3 ਲੱਖ ਗਿਣਤੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਥਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 3 ਲੱਖ ਸੀ। 3 ਲੱਖ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਚੱਲੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਰ ਕਰ ਕ੍ਰੋਧਾ, ਬੜਾ ਕ੍ਰੋਧ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਆਏ। 3 ਲੱਖ ਫੌਜ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਏ ਸਨ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਛੇੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਗੁੱਜਰ ਤੇ ਰੰਗੜ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ 3 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਢੋ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਰੀ ਟੂਕ ਅਰ ਕਰੀ ਢੋਏ ਕਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ। ਹੀਲਾ ਮਿਲ ਮਿਲ ਕਾਲਾ, ਮਿਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲਸੇ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਅਲਪ ਖਾਲਸਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਮੈਂ, ਉਧਰ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸਿੰਘ ਸਨ। ਚਾਲ ਚਾਲ ਦਰ ਠਾਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਲੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੂਲਦੇ ਹੋਏ ਮਸਤ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲੇ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਬੜੀ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਮਰਦ ਗਰਦ ਮੈਂ ਮਿਲੇ ਜ਼ਰਦ ਮੁਖ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਰਦ ਸੂਰਮੇ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਗਰਕ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜ਼ਰਦਰੂਏ ਹੋ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਿਲਤਣ ਛਾ ਗਈ। ਹਰਦ ਰੰਗ ਹੋਏ ਭਾਗੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਹਲਦੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਾਂਗੂ ਪੀਲੇ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਹਲਦੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਾਂਗੂ ਪੀਲੇ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਰੇ ਹੋਏ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਖਾਲਸੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਣ ਭੂਮੀ ਚੋਂ ਨੱਠ ਗਏ ਕਾਇਰ ਬਣ ਕੇ, ਗੀਦੀ ਬਣ ਕੇ। ਦੁਰਦ ਦਰੇ ਤਨ ਕਾਵ ਦਰਦ ਪਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਬਲੀ ਦੁਰਦ ਹਾਥੀ, ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਜੋ ਰਾਜਾ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ। ਉਲਟਾ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਦਲ ਗਿਆ। ਤੇਰੇ ਨਾ ਸਿੰਘਨ ਆਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਅੜ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਕਿਸੇ 'ਚ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਅੜ ਸਕਣ। ਜਿਤ ਕਿਤ ਕਹਿਤ ਮੰਦ ਗਿਰਪਤ ਅਤੀ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੋਟੀ ਮਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ, ਪੈੜੀ ਮਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ? ਭਲਾ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਆਸਤ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਰਾਜ ਮਿਲਣਾ ਸੀ? ਏਦਾਂ ਲੋਕ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ। ਮਤ ਹੱਥ ਚਿੱਤ ਕੀ ਹੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਜੰਗ ਕਰ ਮੂਰਖ, ਇਹ ਮੂਰਖ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਜੰਗ ਕਰਨ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੁਨੀਆ ਨਿਵਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੁਨੀਆ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਿੱਡੇ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਿਸੂਰੇ ਸੋਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਰਨਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਵੇਗਾ? ਝੂਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਝੋਰਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਥੋੜੀ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਤੇ ਝੋਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਝੁਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੀ ਗਾਦੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਹੈ। ਖੰਡ ਦੀਪ ਜਿਨ ਜੀਤੇ, ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 9 ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਨਾਲ ਨਹੀਂ,
ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਾਲ ਹੀ 9 ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਜਿੱਤ ਲਈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਰਾਮਾਤੀ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਏ। ਕਰਾਮਾਤ ਸਾਹਿਬ ਜਗ ਬਿਦਤੇ, ਜੋ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਤ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹਨ। ਪੀਰ ਮੀਰ ਤਰ ਪੀਤੇ, ਔਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੀਰ ਔਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੀਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭੈ ਭੀਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਸਹਿਮਦੇ ਹਨ। ਦੁਤੀਏ ਬਿਦਤ ਕਾਲ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੜਨ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਇਹ ਲੜਨ ਗਏ ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਪੰਥ ਰਚਨ ਬਰ ਪਾਇਓ, ਔਰ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣਾ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਵਾਸਤੇ ਤਿਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਰ ਨਾਲ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਵਰ ਨਾਲ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਾਜਿਆ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਜਗ ਰਾਖਨ ਕਾਰਨ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਤਿਲਕ ਤੇ ਜੰਜੂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਅਵਤਾਰ ਸੁਹਾਇਓ, ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸੁਆਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹਨ। ਕਰੇ ਬਾਤ ਜਗ ਰਚਨ ਸੰਘਾਰਨ, ਉਹ ਆਪਣਿਆਂ ਵਾਕਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣਿਆਂ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਜਗਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦਾ ਸੰਘਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਨਾਲ ਜਗਤ ਸਿਰਜ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਕੋ ਬਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੰਘਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਮ ਸਮਰੱਥ ਜਿਨ ਕੇਰੀ, ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ। ਵਰਤੇ ਤਉ ਮਾਨਵੀ ਲੀਲਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਐਸੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮਾਨਵੀ ਲੀਲਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੈਣ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਵਰੂਪ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਨਵੀ ਲੀਲਾ ਦਾ ਠਾਠ ਰਚਿਆ। ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਮਾਨਵੀ ਲੀਲਾ ਦਾ ਠਾਠ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੂਰਖ ਲਖੇ ਕੁਫੇਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਖ ਨੇ, ਕੋਝੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਤੁਰਤਨ ਸੰਗ ਵਿਰੋਧ ਜਿਨੋ ਕੋ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੀ, ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੈ ਸਮਝੇ ਮਤ ਮੰਦੇ, ਇਹ ਮਾੜੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਭੇਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ, ਉਹ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਜਿਆ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਮੂਰਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਭੇਦ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਰਹੱਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਸ਼ਰਨ ਗੈਤ ਸੁਖ ਲੈਤ ਚੈਤ ਚਿਤ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਪੈਂਦੇ। ਜੇ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੁਗਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਜਸ ਹੁੰਦਾ, ਸੋਭਾ ਹੁੰਦੀ। ਦੇ ਦਵੈ ਲੋਕ ਆਨੰਦੇ, ਕੇਵਲ ਇਸ ਲੋਕ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਸਵਾਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਲੋਕ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਲੋਕ ਜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ। ਐਸੇ ਦਿਆਲੂ ਹਨ। ਕਹਾਂ ਕਰੇ ਜੇ ਪਾਲ ਭਾਗ ਨੇ, ਪਰ ਕੀ ਕਰਨੇ ਰਾਜੇ ਪਹਾੜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਹੀ ਮਾੜੇ ਸਨ। ਮੱਥੇ ਦੇ ਜੇ ਭਾਗ ਹੀ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਮਾੜੇ ਭਾਗ ਸਨ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈਂਦੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੇਦ ਸਮਝਦੇ। ਜੁਗ ਲੋਕਨ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਜਹਾਨਾਂ 'ਚ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣਾ ਪੈਣਾ, ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਦੋਹਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਲਤ ਵੀ ਗਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਪਲਤ ਵੀ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਇਹਾਂ ਰਾਜ ਮੈਂ ਦੁੰਦ ਪਰੇ ਨਿਤ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਤ ਧੁੰਦ ਪਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਮਰ ਮਰ ਨਰਕ ਸਿਧਾਵੇ, ਔਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕਗਾਮੀ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗੋਤੇ ਖਾਣੇ ਪੈਣੇ ਹਨ।
ਤਨ ਗੁਰੂ ਚੌ ਬਰਨ ਰੰਕ ਜੇ ਦੇ। ਧੰਨ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ, ਧੰਨ ਹਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਚੌ ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾਤੇ ਹਨ। ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀਏ ਜੋਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੌ ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਧੇ ਬਣਾਇਆ, ਸੂਰਬੀਰ ਬਣਾਇਆ, ਬਹਾਦਰ ਬਣਾਇਆ। ਚੌ ਵਰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ। ਜਗਤ ਵਿਖੇ ਜਸ ਜੁਤ ਸੁਖ ਭੋਗੇ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਿੰਘ ਇਹ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹਿਤ ਪਰ ਲੋਕ ਔਰ ਬੋਦੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਖ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸੁਖੀ ਹੋਣਗੇ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੁਖ ਪਾਏ ਬਡੇਰਾ, ਏਦਾਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਘਰ ਘਰ 'ਚ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਇਧਰ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਡਾਢਾ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਨਿਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਠਾਏ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਨੇ ਨੇ ਉਹ ਭੇਜੇ। ਆ ਗਜ ਬੋਤ ਮੋਲ ਕੇ ਲੈ ਕਰ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਕੀ ਦੇ ਕੇ? ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਹਾਥੀ, ਘੋੜੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਉਹ ਦੇ ਕੇ। ਤੁਰਕਨ ਹਿਤ ਸਮੁਦਾਏ, ਮਲੇਛਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਰਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੋਹਫੇ ਭੇਜੇ। ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਲੇਛਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ। ਕੰਚਨ ਰਜਤ ਕਰੇ ਜਿਨ ਹੋਦਾ, ਹਾਥੀ ਭੇਜੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਨੇ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਹੌਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਿਮਈ ਜ਼ੀਨ ਬਣਾਏ, ਘੋੜੇ ਭੇਜੇ ਨੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਵਸਤ ਅਨੂਠੀ ਅਪਰ ਸਕੇਲੀ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਨੂਠੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਧਨ ਗਨ ਸੰਗ ਪਠਾਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਲਾਂ ਰਕੇਬਾਂ ਭਰ ਕੇ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਭੇਜੀਆਂ। ਕਿੱਥੇ ਭੇਜੀਆਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ? ਸਰਹੰਦ ਕੋ ਸੂਬਾ ਬਲ ਭਾਰੀ, ਬਾਵਨੀ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਪਾਪੀ ਸੂਬਾ ਵਜੀਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਨ ਵਜ਼ੀਰ ਜਿਸ ਨਾਮੋ, ਇਹ ਬੜਾ ਬਲੀ ਰਾਜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਗਵਰਨਰ ਹੈ, ਨਵਾਬ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਵਸਤੂਆਂ, ਭੇਟਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ। ਤਿਸ ਟਿਗ ਰਿਸ਼ਵਤ ਪਠੀ ਬਿਨੇ ਕਰ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਇਹ ਤੋਹਫੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਫਟ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਿਫਟ ਭੇਜਿਆ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਵਾਸਤਵਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਹੈ ਜੋ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਮਕੋ ਲਖੋ ਗੁਲਾਮੋ, ਔਰ ਇਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਫਟ ਕਹਿ ਕੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਪਨਪਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸੰਸਾਰ 'ਚ, ਰਾਵਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਧਰਮੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗਿਫਟ ਕਹਿ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜੀ, ਤੋਹਫੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਸੀ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਸੂਬੇ ਸਰਹੰਦ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਆਖਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਲੀ ਪਇਓ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਬਲੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸਵਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮਾੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਡੋਲੇ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦੇ ਆ।
ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਵੱਲੋਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਲੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਦਿਨ ਪ੍ਰਤ ਸਿੰਘ ਵਧਾਏ, ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੋ ਲਰੇ ਏਕ ਦਿਨ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਹੈ ਸਰਹੰਦ ਤੋਂ? ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਹੈ? ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆ ਕੇ ਲੜਨਗੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜੰਗ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਜਬ ਹਮ ਲੈ ਹਰਾਏ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਲਵਾਂਗੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ, ਅਬ ਤੋ ਸੁਗਮ ਯਤਨ ਕਰੋਏ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਬਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਮੁਖ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ, ਹਾਲੇ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਮ ਸੰਗ ਹੋਏ ਲਰੀਜੈ, ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਸੁਗਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਲੜੀਏ। ਚੌਂ ਦਿਸ਼ ਤੇ ਰੋਕੇ ਬਲ ਦੇ ਕਰ, ਚਾਰਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਛੁਟਵੀਜੈ, ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਛੁਡਾਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਨਾ ਛੁਡਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾ ਦੇਣੇ। ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਰਹੰਦ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚਲਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਬਾਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਉੱਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹੀ ਹੈ, ਭੁੱਲ ਭੁਲੇਖੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਉਹ ਬੋਲ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਵਾਕਈ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਣੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਆਗੇ ਸ਼ਾਹ ਚਮੂ ਕੁਛ ਆਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਫੌਜਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕੋਈ ਸੈਨਾ ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਦਿੱਲੀੋਂ ਆਈ ਸੀ। ਦੁਐ ਉਮਰਾਵ ਪਠਾਏ, ਦੋ ਉਮਰਾਵ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਸ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਪੈਂਡ ਖਾਨ ਕੋ ਕਾਤ ਕੀ ਨਰਣ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੈਂਡੇ ਖਾਂ ਸੀ, ਉਸ ਪੈਂਡੇ ਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੀਨਾ ਬੇਗ ਪਲਾਏ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਜਰਨੈਲ ਸੀ ਦੀਨਾ ਬੇਗ, ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਪਰਤਿਆ ਹੈ। ਉਦਮ ਕਰੋ ਹਮੋ ਲਖ ਆਪਣੇ, ਏ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਤੈਨੂੰ ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬਗਾਨੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਫਾਇਦਾ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹਾਂ। ਅਬ ਜੇ ਬਨੋ ਸਹਾਈ, ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਂ, ਦਲ ਗਨ ਕੋ ਸਕੇਲ ਚੱਲ ਆਵੋ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਦਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾ। ਕਰੇ ਕਾਜ ਸਹਿਸਾਈ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਓਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਤੋ ਹਮ ਪਰ ਹੋਏ ਉਪਕਾਰਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਤੇਰਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਪਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇਰਾ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਹਿਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦੇਵੇਂ। ਦੁਤੀਏ ਸ਼ਤਰੂ ਤੁਮਾਰਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਸ਼ਤਰੂ ਨੇ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਉਹ ਕੱਲੇ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਨਚਿੰਤ ਤੁਮ ਜਾਨੋ ਨਾਇਨ, ਕਿਉਂ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ। ਬਿਗੜੇ ਕਾਰਜ ਪਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਵਿਗੜੇਗਾ
ਜੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਖੋਲੀਆਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਕਹਿ ਪਟਿਓ ਸਿਰੰਦ ਕੋ। ਏਦਾਂ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਕਹਿ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਇਨਾਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਭੇਟਾਵਾਂ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਤਥਾ ਪਠਾਏ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਸੂਬੇਦਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੂਬਾ ਸੀ, ਨਵਾਬ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਧਰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਕੋਲ, ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਤੋਹਫੇ ਦੇ ਕੇ, ਭੇਟਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਵਜ਼ੀਰ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਭੇਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਪੁਕਾਰ ਕਰਨ। ਵੱਡ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਟਿਓ ਦਿਸ਼ ਦਛਨ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇਵਲ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਨਵਾਬ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਅਹਿਮਦਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਔਰੰਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜ਼ੀਰ ਭੇਜਿਆ। ਔਰੰਗਾ ਜਿਸ ਥਾਏ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨੌਰੰਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਗਿਆ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦਾ। ਦੀਨ ਹੋਏ ਬਹੁ ਬਿਨਤੀ ਪਨ ਪਨ। ਏਦਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਖਾਸ ਅਹਿਲਕਾਰ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ ਖਾਸ ਵਜ਼ੀਰ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲਿਖ ਲਿਖ ਆਪ ਗੁਲਾਮੋ। ਆਪ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਆਪ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੇ ਪਟੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ। ਏਦਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਕਾਹਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋ? ਰਾਜਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰੇ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਫਿਰ ਕਾਹਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਰਾਜ ਹੋ, ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਹੋ, ਡੋਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਹੀ ਫੜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਚਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹੀ ਤਾਂ ਛੁਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸੇ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ। ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ। ਗੁਰ ਤੇ ਬੇਮੁਖ ਪਾਈ ਦਸ਼ਾ ਅਸ। ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਐਸੀ ਦਸ਼ਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਈ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਕਈ ਨਵਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਜੜੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਗੜੇ ਜਿਤ ਕਿਤ ਕਾਮੋ। ਜਿੱਧਰ ਕਿੱਧਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਨੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ। ਦੀਨ ਬਨੇ ਤੁਰਕਨ ਕੇ ਚੇਰਾ। ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਦੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰ ਨਵਾ ਕੇ ਪੱਗਾਂ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਦੇਤ ਸੁਤਾ ਕੇ ਡੋਰੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਡੋਲੇ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਲੜੋ। ਕਿੰਨੇ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਇਹ ਪਹਾੜੀਏ, ਕਿੰਨੇ ਗਰਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਡੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਵਾਬਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਇਹੋ ਜੀ ਦਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ। ਧਰਮ ਖੋਏ ਅਪ ਜਸ ਕੋ ਪ੍ਰਾਪਤ। ਧਰਮ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਪਣਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਅਪਜਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਅਪਮਾਨ ਤੇ ਅਨਾਦਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਮਰੇ ਨਰਕ ਪਰ ਘੋਰੇ। ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਅਪਮਾਨ ਤੇ ਅਨਾਦਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਤੇ ਖਾਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਜੈ ਕੈ ਗਏ ਵਕੀਲ ਸੁਨਾਵਤ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਣੇ ਖਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕਾਜੀ ਕੋਲ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮੌਲਵੀ ਕੋਲ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਰਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਨ ਲੂਟੇ ਕਿਨ ਮਾਰੇ। ਮਾਨੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਸਬਨ ਕੇ ਆਗੇ। ਏਦਾਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁਕਾਰਾਂ ਕਰ। ਜਿਹੜਾ ਟਕੇ ਦਾ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਟਕੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੱਕਾਂ ਰਗੜ ਰਗੜ ਕੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਮਕੋ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਹਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਭਲਿਓ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੱਥਾ ਲਾਓਗੇ ਤੇ ਮਰੋਗੇ ਹੀ, ਸ਼ਰਨ ਪਵੋਗੇ ਤੇ ਬਚ ਜਾਓਗੇ। ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੋਹਾਂ ਜਹਾਨਾਂ 'ਚ ਸੋਭਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਟਕੇ ਟਕੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਨੱਕਾਂ ਰਗੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਹਾਏ ਦੁਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਮਜਲ ਕੋ ਕਰਤ ਗਏ ਤਬ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਜਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕੋਈ ਦੱਖਣ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਾਹ ਸਮੀਪ ਪੁਕਾਰੇ, ਔਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਕਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਲੀ ਤੂਮ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੈਲਨ, ਔਰੰਗੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਖਣ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੂਰਾ ਫਤੂਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਸਦੇ ਰਾਜ ਉਜਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਸਦੇ ਰਾਜ ਉਜਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਵਸਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਉਜਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਕੇ ਸੂਬੇ ਲਿਖ ਭੇਜਾ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੀ, ਉਹਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਸ ਨਵਾਬ ਨੂੰ, ਉਸ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀ ਇਤ ਗੁਰ ਕਰਤ ਲੜਾਈ, ਕਿ ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲੜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਖੇ। ਅਰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨਿਜ ਨਰ ਪਟ ਕਰ, ਇੱਧਰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ। ਸ਼ਾਹ ਸਮੀਪ ਸੁਨਾਈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਪੁਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਲਿਖੇ ਅਵਰੰਗ ਸੁਨੇ ਜਬ, ਔਰੰਗੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਅਣਸੁਣੀ ਜੀ ਕਰ ਛੱਡੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਕੋਲ, ਇਸ ਕਰ ਹੁਕਮ ਬਖਾਨਾ, ਫਿਰ ਔਰੰਗੇ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਸਿਰੰਦ ਤੇ ਗਨ ਸੈਨਾ ਲੈ ਕਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਰਹੰਦ ਤੋਂ ਫੌਜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਉਤ ਕੋ ਕਰੇ ਪਿਆਨਾ, ਔਰ ਉਧਰ ਪਿਆਨਾ ਕਰੋ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ, ਜਿੱਧਰ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਛੁਟਵਾਏ ਗੁਰ ਤੇ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੁਡਾ ਲਵੋ, ਭੀਮ ਚੰਦ ਕੋ ਦੀਜੈ, ਔਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੁਡਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਆਗੇ ਬੌਰ ਜੰਗ ਨੇ ਕਰੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਜੰਗ ਨਾ ਕਰਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੁੱਧ ਨਾ ਕਰਨ, ਬਲ ਤੇ ਵਰਜਨ ਕੀਜੈ, ਆਪਣੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵਰਜ ਦਿਓ, ਰੋਕ ਦਿਓ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਕਦੇ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਨਾ ਕਰਨ। ਉਤ ਤੇ ਪਏ ਬਿਰਤੰਤ ਇਸੀ ਬਿਦ, ਏਦਾਂ ਔਰੰਗੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਤੂੰ, ਜੇ ਤੂੰ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁਣ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਦਾ, ਤੋ ਔਰੰਗੇ ਨੇ ਏਦਾਂ ਹੁਕਮ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਤ ਤੇ ਪਏ ਬਿਰਤੰਤ ਇਸੀ ਬਿਦ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਧਰ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮਲੇਛਾਂ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਕਥਾ ਸੁਨੋ ਗੁਰ ਕੇਰੀ, ਹੁਣ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣੋ। ਇੱਧਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਰੌਣਕਾਂ ਹਨ, ਸੋ ਜਸ ਕਵਿਤ ਕਰਤ ਬੋ ਕਵੀ ਗਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਵੀਸ਼ਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਕਵਿਤ ਰਚ ਕੇ, ਸਵਈਏ ਰਚ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਜਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਕਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਸਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਖਸ਼ਿਤ ਮੋਜ ਬਡੇਰੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੜੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ 18 ਪਰਵ ਨੇ, 18 ਦੇ 18 ਪਰਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਵੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਰਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ 'ਚ 60-60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਵੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਧਨ ਖਰਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਧਾਰ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ। ਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਵੀਸ਼ਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸੋਹਣੀ ਕਵਿਤਾ ਰਚ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੌਜ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੋਤਕ ਹੋਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸੁੰਦਰ, ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੌਤਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਲਾਸ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਸੁਨ ਸੁਨ ਸੰਗਤ ਆਵੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ, ਬੇਅੰਤ ਮਾਈ ਭਾਈ ਦੂਰੋਂ ਦਰੇਡਿਓਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਦਰਬ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਅਰਪੇ ਸ਼ਸਤਰਨ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲਿਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖ ਅਰਪਦੇ ਨੇ।
ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਸ਼ਸਤਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਨੋ ਕਾਮਨਾ ਪਾਵੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਭੇਟਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਨੋ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਰਤ ਜੋ ਬਿਗੜਿਓ ਸਰਬ ਸੁਧਾਰਿਓ, ਜੋ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਲੜਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਗੜਿਆ ਸੀ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਅਸਤਰ ਖਤਮ ਹੋਏ ਸਨ, ਬਰੂਦ ਗੋਰੀ ਸਿੱਕਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੁੜ ਇਕੱਠਾ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਬਾਗ ਤੜਾਗ ਨਵੀਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਗ ਟੁੱਟ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਤਲਾਬ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਬਾਗ ਉਹ ਤਲਾਬ ਮੁੜ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਜਾਮੀ ਕਰਕੇ ਸੁੰਦਰ ਮੰਦਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੰਗੇ ਦੇ 25 ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਆਪਣੀ ਰੀਝ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਿਰਾਜਦੇ ਸਨ, ਉਹ 25 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਉਗਰਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲਈ ਦਰਬਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਮਹਿਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਦਰ ਵਿਰਾਜਣਾ ਹੈ, ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰਾਜਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਨਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਕੀਨੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੋਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਬਸੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਤਿਨੋ ਮੈਂ, ਉਸ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਬਿਰਾਜਦੇ ਹਨ। ਨਿਸ ਦਿਨ ਆਨੰਦ ਪਾਵੇ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਕੰਚਨ ਥੰਬ ਚਿਤਰ ਜੈ ਨਾਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਲ ਹੈ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਥੰਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਥੰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤਨੇ ਬਿਤਾਨ ਸੁਹਾਵੇ, ਥੱਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਚੰਦੋਆ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ, ਥੱਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਸਣ ਹੈ। ਬਗਰ ਬਾਜ਼ਾਰਨ ਦੀਰਘ ਸ਼ੋਭਾ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਦੀਰਘ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਦੀ। ਮੋਰ ਸ਼ੋਰ ਸਮੁਦਾਇਆ, ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਹੜਾ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਰੀਝ ਨਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਟਹਿਲਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੋਰ ਫਿਰਦੇ ਆ ਪੈਲਾਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਪਾਵਸ ਆਨ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨਭ ਚਿਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਪਾਵਸ ਰਿਤੂ, ਪਾਵਸ ਰਿਤੂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਵਣ ਭਾਦਰੋਂ ਦਾ, ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਏ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ। ਕਨ ਕੀ ਕਟ ਕਮੁੰਢਾਇਆ, ਸਾਵਣ ਭਾਦਰੋਂ ਦੇ ਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਘਟਾਵਾਂ ਛਾ ਕੇ ਆਈਆਂ, ਬੱਦਲ ਵਰਦਾ, ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਏ ਬੇਲ ਚੰਬੇਲੀ ਚੰਪਾ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਏ ਵੇਲ ਚੰਬੇਲੀ ਤੇ ਚੰਪਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਹਨ, ਚੰਚਰੀਕ ਰੁਚ ਚਾਰੂ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਰੁਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਿੜਦੇ ਹਨ। ਗੁਨੀ ਪੁਰਖ ਸੁਨ ਸੁਨ ਜਸ ਗੁਰ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਣੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜਸ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਆਏ ਰਹੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਗੁਰਦੇਵ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਕਦੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਵਿਦਵਾਨ ਕੌਮ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਖੁੱਲੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੰਘ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਸਕਣ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵੇ। ਤਦੇ ਨਿਰਮਲ ਸੰਪਰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਚਲਾਈ। ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਕਾਇਦਾ 5 ਸਿੰਘ ਭੇਜੇ ਸਨ ਕਾਂਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਨਿਰਮਲ ਸੰਪਰਦਾ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਾਰਤੰਡ ਵਿਦਵਾਨ ਆ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਕਮ ਕਰਿਓ ਆਯੁਧ ਗਨ ਹੋਵੇ, ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸ਼ਿਗਲੀਗਰ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸ਼ਸਤਰ ਬਣਾਓ ਬੇਅੰਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਖੁੱਲੇ ਸ਼ਸਤਰ ਘੜੇ ਜਾਣ, ਵਧੀਆ ਲੋਹਾ ਮੰਗਾਇਆ ਗਿਆ।
ਉਸ ਲੋਹੇ ਤੋਂ ਸ਼ਸਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਦੈ ਤਨ ਗਨ ਕਰਵਾਓ। ਔਰ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਰੀਝ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਸ਼ਸਤਰ ਬਣਾਉਣ। ਤੋਪ ਤੁਪਕ ਜੰਬੂਰ ਰੈਕਲੇ, ਤੋਪਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਰੈਕਲੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਬਹੁ ਜੰਜੈਲ ਬਣਾਓ। ਵੱਡੀਆਂ ਜੰਜੈਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਬੁਗਦੇ ਖੰਜਰ ਸੈਫ ਦੁਤਾਰੇ। ਬੁਗਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਜ ਨੂੰ। ਗੁਰਜ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ, ਭਾਰਾ ਜਿਵੇਂ ਗਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਗੁਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਜ ਹੈ ਉਹ ਅਕਸਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਫੇਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਬਲ ਭਰ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਦਗਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਆ ਮੁਗਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਏਦਾਂ ਉਹ ਗੁਰਜਾਂ ਵੀ ਭਾਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ, ਤੋ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਖੰਜਰ, ਸੈਫ, ਤਲਵਾਰਾਂ, ਦੋ ਧਾਰੇ ਖੰਡੇ, ਤੋਮਰ ਚੱਕਰ ਖਤੰਗਾ। ਫਿਰ ਬਰਛੀਆਂ, ਚੱਕਰ। ਜਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨੀ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਬੜਾ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਚੱਕਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਮਾਰ ਇਤਨੀ ਭਿਆਨਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਦਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਪ ਕਈ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਸ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਦਿਆ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਆਉਣੀ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਪਾਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੇ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ। ਤੋ ਉਹ ਚੱਕਰ ਬਕਾਇਦਾ ਸਿੰਘ ਦੁਮਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਕੜੇ ਵੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕੜੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਜੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦਮਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਟ ਨਾ ਸਕੇ, ਕੜਾ ਉਹਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਵੇ। ਚੱਕਰ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤਲਵਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਜਾਂ ਦੂਰੋਂ ਕਿਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਦਮਾਲਿਆਂ ਤੋਂ 5-5 7-7 ਚੱਕਰ ਕਈ ਸਿੰਘਾਂ ਸਜਾਏ ਹੋਣੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ 5-5 7-7 ਚੱਕਰ ਗਲ 'ਚ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਵੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਵੀ 5-7 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਧੇੜ ਕੇ ਚੱਕਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਦੂਰੋਂ ਵਗਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਚੱਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਚਾਂਪ ਤਮਾਚੇ ਸਾਂਗ ਸੁਬਰਛੀ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਧਨਖਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਤਿੱਖੀਆਂ ਧਨਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੀਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਮੰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਪਿਸਟਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੀਗਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੱਦ ਲਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਛੋਟੇ ਤਮੰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਸਟਲ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰ ਬਰਛੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਰਾ ਚੋਲ ਖਰ ਅੰਗਾ। ਕਰਾ ਚੋਲ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਤਲਵਾਰਾਂ ਬਣਾਓ, ਤਿੱਖੇ ਤੀਰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਲਗੇ ਅਨੇਕ ਕਾਰੀਗਰ ਕਰਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰੀਗਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਅਸਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਹਥਿਆਰ ਕਾਰੀਗਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਥਮ ਤੋਪ ਇੱਕ ਢਾਰੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤੋਪ ਢਾਲ ਕੇ ਨਾ, ਵੱਡੀ ਨਾਲੀ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤੋਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਜਨ ਜਮ ਕੋ ਮੁਖ ਮ੍ਰਿਤੂ ਸ਼ਤਰੂ ਕੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੋਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਨਾ ਵੱਡੀ, ਏਦਾਂ ਜਾਪਦਾ ਮਾਨੋ ਜਮਰਾਜ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਮਰਾਜ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਉਹ ਤੋਪ, ਇਤਨੀ ਭਿਆਨਕ ਤੇ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਤੋਪ ਹੈ। ਛੋਡੇ ਗਰਜਨ ਪਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੋਲਾ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਗਰਜ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਇਹਦੀ ਤੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤੋਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਜੀਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਆਇਆ ਸੀ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕੇਵਲ 2 ਤੋਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੋ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤੋਪ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਉਹਦੀ ਮਾਰ ਹੈ, ਦੂਰ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਗੋਲਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਹਿਤ ਬਾਨ ਬਿਲੰਦ ਬਨੇ ਬੋ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੀਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੀਰ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੀਰ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਯੋਧਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ। 4-4 ਉਂਗਲ ਤੋਂ ਵੀ ਚੌੜੇ ਖੱਪਰੇ ਤੀਰ
ਜਿਹੜੇ ਬਕਾਇਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਰ ਬੀਰਨ ਕੇ ਘਾਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਮੁਕਾ ਕੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਗਰਕ ਦੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਤੀਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ। ਏਕ ਮੋਰ ਕੋ ਹੀਮ ਲਗੇ ਤਿਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੀਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਤੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਦਾ ਸੋਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1.25 ਤੋਲਾ ਸੋਨਾ ਬਕਾਇਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਦਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਕਰੁਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਤੀਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਕਾਇਦਾ 1.25 ਤੋਲਾ ਸੋਨਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੁਰਾਣੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਤਾਰਾ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਮਰਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤੀਰ ਕਲਗੀਧਰ ਸੁਆਮੀ ਦੇ ਸਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ। ਇਹਨੇ ਨੂੰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰ ਵੇਖੋ ਕਿਹਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤਾਰੇ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਤੀਰ ਵੇਖੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੀਰ ਰਲੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੀਰ ਸੁੱਟੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਤੀਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਲ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤੀਰ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦਾ। ਪਛਾਣ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ? ਉਹਨੂੰ 1.25 ਤੋਲਾ ਸੋਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਰਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੋਨਾ ਅੱਗੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੱਜੇ ਜਾ ਕੇ ਤੀਰੋ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕੇ। ਮੁਖੀ ਪੁਲਾਦ ਸੰਗਾਤੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੁਖੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਅੱਗੇ ਤੀਰ ਦਾ ਮੁਖ, ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫੁਲਾਦ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਆਦਕ ਆਯੁਧ ਨਿਤ ਬਨਤੇ, ਇਤਿਆਦਕ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰ ਰੋਜ਼ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ਸਤਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਬਕਾਇਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਤਲਵਾਰਾਂ ਜੋ ਕਿ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਤੀਰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰੀਗਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸੱਜਣਾ ਆਹ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਅਸਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਵੀ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਫੌਜ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰਖਤ ਗੁਰੂ ਰਖਾਵੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਕਾਇਦਾ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਸਤਰ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਰਖ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬੰਦੂਕ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਲੋਹੇ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖ ਲਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚਲਵਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ, ਕਦੇ ਆਪ ਚਲਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਰਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੇਤਕ ਬਖਸ਼ਤ ਕਰ ਸਿੰਘਨ, ਔਰ ਕਈ ਸ਼ਸਤਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਸਤਰ ਜਦੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਬੜੀ ਰੀਝ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਸਦਾ ਜੰਗ ਮਨ ਭਾਵੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਲੜਨ ਦਾ, ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਲੜਨ ਦਾ ਹੀ ਚਾਅ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹੀ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ। ਅਵਰ ਬਾਸਨਾ ਨਾਹੇ ਪ੍ਰਭ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਕੇ ਚਾਏ। ਇਹ ਚਾਅ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਆਪ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਥਾ ਸੁਨੋ ਇੱਕ ਹੁਤੋ ਮੁਸੱਦੀ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਸ਼ਸਤਰ ਅਸਤਰ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੌਜਾਂ ਭਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ, ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਗ ਉਜੜ ਗਏ ਸਨ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ, 3 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਬਾਹਰ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਜੜ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਬਾਗ ਤਲਾਬ, ਉਹ ਬਾਗ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਤਲਾਬ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੌਤਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ੱਦੀ ਸੀ, ਮੁਸ਼ੱਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੂੰ, ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਲਰਕ ਮੁਨਸ਼ੀ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਨਸ਼ੀ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਭਾਈ ਆਸਾ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪਿਆਰਾ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਸੀ, ਲਿਖਾਰੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਵੀ ਵੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਵੀ ਵੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ।
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੁਨਸ਼ੀ ਸੀ, ਲੇਖੇ ਜੋਖੇ ਦਾ ਜੋ ਆਮਦ ਹੈ, ਜੋ ਖਰਚ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਸਤ ਬਸਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਭਾਈ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰ ਕਰ ਕੀ ਬੋਕਾਰ ਚਲਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ। ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਖਰਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਰੋਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਨ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਸਤਰ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਖਰਚੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ। ਇੱਕ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੁਨਸ਼ੀ ਕਈ ਰੱਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਖਾਸ ਮੁਨਸ਼ੀ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁੰਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਹੁੰਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਹੁੰਡੀ ਲਿਖ ਕੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕੈਸ਼ ਕਰਾ ਲਿਓ। ਉਸ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੇ ਕੈਸ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਲੋੜ ਹੋਣੀ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਇਆ ਲੈ ਜਾਣੀ। ਇਦਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਭਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਟੋਂਬੂ ਲਿਖੇ ਤਮਾਮੂ। ਜਿੰਨੇ ਟੋਂਬੂ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਟੋਂਬੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚੈੱਕ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚੈੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਚੈੱਕ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਟੋਂਬੂ ਜਾਂ ਹੁੰਡੀਆਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਜਿੰਨੀ ਹੁੰਡੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਨਸ਼ੀ ਲਿਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਭਾਈ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੇਜਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਟੋਂਬੂ ਲਿਖਿਆ, ਕਲਗੀਧਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਪਰ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਡਰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਥਾ ਆਪ ਦੀ ਅਗਲਿਆਂ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਾਈ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀ। ਮੁਖਕਾਰਾ ਮੇਰੋ ਕਰੈ ਕਰਤ ਨਾ ਪਰ ਉਪਕਾਰ, ਤਿਸ ਕੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਰੂੰਗੀ ਪਲਟਾ ਇਹੋ ਦਰਬਾਰ। ਫਟ ਛਾਤੀ ਦੋ ਟੂਕ ਭਈ ਰੁਦਨ ਕਰਤ ਲਿਖ ਜਾਤ, ਪਰ ਸਵਾਰਥ ਉਪਕਾਰ ਬਿਨ ਮੋਹੇ ਨਾ ਉਪਜਤ ਸ਼ਾਂਤ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਲਮ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਕਲਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਬਈ, ਇਹ ਕਲਮ ਵੀ ਕੁਝ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬੋਲ ਨੇ ਕਲਮ ਦੇ। ਇਸ ਕਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗ ਵੀ ਉਗਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਲਮ 'ਚ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਲਿਆਂ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਕਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ।